خاموش سمندر ہے، خاموش سمندر ہے، گفتگو نہر کی طرح ہے، تجھے سمندر ڈھونڈ رہا ہے، تجھے سمندر ڈھونڈ رہا ہے، تو نہر تلاش نہ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر تراغوال۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا یونائٹ آف پاور۔ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ ایک عظیم شخصیت ذاکر حسین پاچو صاحب ہے، لیکن کانگریس پارٹی میں اس کو ایک اچھا عہدہ بلاک پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ اس عہدے پر ہوتے ہوئے سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو السلام علیکم کریں، سبسکرائب کریں۔ ذاکر صاحب، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ جب سے کانگریس پارٹی نے آپ کو بلاک پریزیڈنٹ بنایا اور بلاک پریزیڈنٹ بننے کے بعد آپ کے بلاک میں آپ نے کون کون سے کام کیے، تھوڑا سا آپ اس چیز سے ہمیں معلومات کرائیں۔ دیکھیے زبیر صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پر آئے اور مجھے بولنے کا موقع دیا۔ ہمارا ایک بلاک گنڈی دھاڑ میں آپ نے کون سے کام کیے۔ گائز، چینل کو لائک کریں، اگر میں سبسکرائب گنانا کریں، شروع کروں تو بیل کے بٹن کو کانگریس دبائیں۔ پارٹی نے جو کچھ کیا ہے، میں کانگریس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں کانگریس پارٹی کی بات کروں گا۔ یہاں پہ ہمارے پارٹی کے ساتھ جب پہلے ہمارے اعجاز احمد خان صاحب بھی تھے پارٹی سے، کچھ 1-2 سال ہوئے وہ پارٹی چھوڑ کے نکل گئے ہیں، مگر جب تک وہ کانگریس میں تھے تو جتنی بھی ڈیولپمنٹ اس بلاک میں ہوئی ہے تو وہ ساری کانگریس پارٹی نے ہی کی ہے، کیونکہ آپ انڈیویجول کسی ایک بندے سے یہ کام نہیں ہوتا ہے، یہ پارٹی کی ایک سوچ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، پارٹی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ پھر ہر بلاک میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ چاہے آپ بھیمداسا کا روڈ، جو دھاڑم سے بھیمداسا کا روڈ بنا ہے، کانگریس پارٹی کے دور اقتدار میں بنا ہے۔ ہمارے یہاں بلاک بنا تو وہ کانگریس پارٹی کے دور اقتدار میں بنا۔ یہاں نیابت بنی، وہ بدقسمتی سے اس پہ سٹے ہے، تو وہ پارٹی کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو ہمیں جو کچھ ملا ہے تو وہ کانگریس پارٹی سے ہی ہمیں ملا ہے۔ ذاکر صاحب، آپ نے ہی کہا تھا ایک پہلے انٹرویو میں کہ ہماری شان، کانگریس کی شان اور پہچان ہمارے غلام نبی آزاد صاحب ہیں، جو کیبنٹ منسٹر بھی رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی رہے ہیں، اور ہر وقت اس نے جو ہے بات کی ہے اپنے لوگوں کے ہت میں، لیکن کہیں نہ کہیں آج وہ اپنی اس پارٹی کو چھوڑ کر ڈیموکریٹک آزاد پارٹی میں کے ایک اپنی پارٹی بنائی ہے، جس پارٹی کا نام ڈیموکریٹک آزاد پارٹی رکھا گیا۔ تو آج کہیں نہ کہیں آپ اس کا جو کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں، کہ اس کو یہ سوچ پہلے تھی، یا یہ سوچ جب وقار سو صاحب کو جب یہ عہدہ دیا گیا اس کے بعد ہوئی؟ تو تھوڑا سا آپ معلومات کرا سکتے ہیں ہمیں کہ کون سی ناراضگی اور کس بیس پر اس نے پارٹی چھوڑی اور اپنے پارٹی کا اعلان کیا؟ دیکھیے زبیر صاحب، میں ایک چھوٹا سا ورکر کانگریس پارٹی کا سپاہی ہوں۔ آزاد صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میں اس پہ کوئی بات میں کیا بولوں اس کے بارے میں، کیا کہوں گا آزاد صاحب کے بارے میں؟ ہاں، ایک چیز ضرور کہوں گا، اس سے نیچے جو کچھ لیڈر صاحبان ہیں، پچھلے کچھ ٹائم سے انہوں نے کچھ ہمارے لیڈر وقار صاحب پہ بھی انہوں نے کچھ کمنٹ کیے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارا ایک سروری صاحب ہے، اس نے جب بات کی کہ وقار صاحب پہ، اس نے کہا کہ پتہ نہیں کہ وہ کچھ وہ کیا کہتے ہیں، کوئی ایجنسی چلا رہے تھے، پتہ نہیں یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، تو میں ان کو اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، انہوں نے خالی وقار صاحب پہ وہ باتیں نہیں کی ہے، انہوں نے جموں کشمیر کے تمام نوجوانوں کا اپمان کیا ہوا ہے۔ کیونکہ دیکھو، اس وقت ہمارا نوجوان بے روزگار ہے، وہ اس وقت چاہتا ہے کہ روزگار ملے۔ اگر کسی نوجوان کو پڑھ لکھ کے روزگار نہیں ملتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کو تو کچھ نہ کچھ اپنے روزگار کے لیے تو کرنا پڑے، چاہے مزدوری کرے، چاہے بزنس کرے، یا کچھ بھی کرے، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو باقی
आज़ाद साहब तो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं तो उस पर, मैं एक छोटा सा अदना सा इंसान हूँ, तो मैं उस पर क्या कमेंट करूँ। आपने इशारा समझा ही होगा, तुझे समंदर तलाश कर रहा है, तुझे समंदर तलाश कर रहा है, तू नहर तलाश न कर। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि एक बड़े लीडर, एक दिग्गज नेता है, अगर आपकी पार्टी में होता तो शायद अलग ही शान होती, लेकिन कहा था कि मैंने आज तक कोई नमाज कज़ा नहीं की। बिल्कुल। तो क्या उसका ये कहना सही था कि एक स्टेज पे अपनी आपकी तारीफ़ खुद करना, तो आपको ये कैसा लगा और उसने ऐसी बात स्टेज पे जाके क्यों बताई, तो क्या ख़ास बात है इसमें? देखिए ज़ुबैर साहब, वकार साहब ने जो कुछ कहा उसके दिल में भी एक दुख हुआ। देखिए आज़ाद साहब का दायां बाजू वकार साहब था। आज़ाद साहब, जब वकार साहब हमारे जम्मू कश्मीर पार्टी के प्रेसिडेंट बने तो वकार साहब वापस गए, आज़ाद साहब से मिले। आज़ाद साहब से मिलने के बाद में आज़ाद साहब से कुछ डिस्कस भी हुई पार्टी के बारे में, तो उन्होंने, आज़ाद साहब ने तो वकार साहब को इस बारे में तो बिल्कुल कोई इशारा तक नहीं दिया। तो जब बाद में वकार साहब ने मीडिया के थ्रू सुना कि आज़ाद साहब ने पार्टी छोड़ दी है, तो एक दुख था उसमें। उसने एक सच्चाई बयान की है कि देखो, इंसान को जब किसी चीज़ का दुख लगता है तो फिर अंदर वाली जो आवाज़, फीलिंग होती है ना, वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा आपसे, पहले कुछ लोग ठेकेदार बनते थे पार्टी में, मैं उसी के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। तो हमें अब क्या करना है कि नौजवान आए, इस पार्टी को चलाएं और अपने अपने इलाकों की तामीर और तरक्की में अपना योगदान दे। हर एक नौजवान को चाहिए। अगर मैं बात कर सकता हूँ तो हमारे गुंडी दाड़म ब्लॉक का हर एक नौजवान बात कर सकता है, वो आगे बात कर सकता है, अपने इलाके को गरीबों की, मजलूमों की, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ वो आवाज़ उठा सकता है। तो मैं इसीलिए तमाम ब्लॉक गुंडी दाड़म के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए, कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी है। देखो, ये एक ऐसी पार्टी है, इसमें हमेशा, देखिए आप इतिहास, मतलब पिछला जितना भी तहरीक को उठाओ, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो आज़ादी की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है उसमें। फिर जम्मू कश्मीर की बात रही, जब तक कांग्रेस की सरकार थी 70 साल से, जैसे कुछ पार्टियों का मानना है कि 70 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े करने की। ये आपको मानना पड़ेगा। जब तक कांग्रेस सेंटर में बैठी थी तो कम से कम हमारी जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी। अब आप खुद देख रहे हैं कि स्टेट के 2 टुकड़े किए हैं, लद्दाख को अलग किया है और जम्मू कश्मीर को अलग किया है, वो भी यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। तो पंचायत गुई बेमदासा के अंदर लोगों को जो तमन्नाएं थी, जब वकार रसूल साहब ने एक मीटिंग ब्लॉक गुल के अंदर बनाई तो वहाँ पर भी लोग बहुत थे, लेकिन लोगों के अंदर कुछ शौक़ और जज्बा था कि वकार रसूल साहब हमारे पंचायत गुई बेमदासा के अंदर तक आएँ। तो अब तक वो वहाँ नहीं आए कि कहीं न कहीं वो भी पंचायत गुई बेमदासा को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए ज़ुबैर साहब, ये वकार साहब, देखो प्लानिंग तो हम लोगों ने करनी है, जो उसके वर्कर हैं यहाँ पे। हमारी प्लानिंग है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम हर पंचायत में जाएंगे, हम वकार साहब के साथ जाएंगे, हम वकार साहब हमारे साथ होंगे। एक गुई बेमदासा की बात नहीं है, हम पूरे सब डिवीज़न गोल में हर एक पंचायत में जाएंगे। प्रेसिडेंट है, वो नौजवान है, तो हमें उसमें पूरा 100% पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो, पॉलिटिक्स में आना कोई गुनाह नहीं है। अगर पॉलिटिक्स को आप अच्छी नीयत से, ईमानदारी से चलाओगे, हर एक नौजवान अपने अपने इलाके की आवाज़ बनेगा, तो वो अच्छी बात है। और मैं खासकर मैं चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे ब्लॉक का एक एक नौजवान आगे आए। डेवलपमेंट की बात तो करते ही रहते हैं, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो भी ठेकेदार हजरात है, पहले ठेका लेते हैं काम का, जैसे किसी भी रोड का या किसी भी टैंकी का, किसी भी काम का ठेका लेते हैं, फिर वो महीनों में या सालों में भी कंप्लीट नहीं होता है। तो उसमें अगर कोई कंप्लेन आती है, लोग शोर उठाते हैं, कहीं न कहीं सारी पार्टियां मिलकर ठेकेदारों से मिलकर रहती है, तभी आवाज़ नहीं उठती है या ठेकेदार काम नहीं करते, तो क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए ज़ुबैर साहब, मैं एक चीज़ क्लियर आपको
बाकी मसला रहा कि हर एक कंट्रैक्टर को चाहिए उसका ईमानदारी से काम करे, कम से कम अल्लाह के पास तो जवाब देना है। एक गरीब इंसान को आप दबाओगे, कितने टाइम तक दबाओगे? अल्लाह के पास तो जवाब देना पड़ेगा। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।